یہ 1992 کا واقعہ ہے۔ امریکی پابندیاں پاکستان پر لگ چکی تھیں اور پاکستان کے پاس امریکی F-16 کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر جنگی جہاز نہیں تھا۔ امریکہ نے جہازوں کے سامان کی فراہمی بھی معطل کر رکھی تھی۔ جنگ لڑنا تو ایک طرف، پاکستان اپنے پائلٹس کے فلائنگ آورز بھی پورے نہیں کروا سکتا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں پاکستان نے چائنا کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ چائنا کا ایک بھی جنگی جہاز بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں تھا۔ پاکستان اس وقت بے یقینی اور یتیمی کی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا اور ہندوستان پاکستان پر اپنی فضائی برتری کے خواب کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب تمام راستے بند ہو گئے تب پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے جنگی جہاز بنانے میں خود مختاری حاصل کرنے کا فیصلہ کر ڈالا۔ برسوں تک اس آئیڈیا پر کام ہوتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور ایئر چیف مارشل مصعب علی میر نے اربوں ڈالر کے اس پروجیکٹ کو ایک قابل اعتماد ذہین اور محب وطن شخص کو سونپنے کا فیصلہ کیا۔ دن رات کی تگ و دو کے بعد انہیں ایک ایسا شخص مل گیا جو اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ ان کا سب سے قابل شاگرد تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو امریکہ سے F-16 کو اڑا کر پاکستان لانے والا پہلا پائلٹ تھا۔ یہ نوجوان ان پائلٹوں میں بھی شامل تھا جنہوں نے F-16 کی 1 سال کی ٹریننگ صرف 5 ماہ میں مکمل کر لی تھی، اور ایئر مارشل مصعب علی میر کے شاگردوں میں سے صرف اس نوجوان کو سوارڈ آف آنر ملنے کا اعزاز حاصل تھا۔ اس نوجوان نے پروجیکٹ کی کمان سنبھالتے ہی اعلیٰ قیادت کی مشاورت سے فیصلہ کیا کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر F-16 سے بہتر اور نیا جنگی طیارہ بنائے گا، اور ساری دنیا خصوصاً ہندوستان اس طیارے کی کارکردگی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں داندوں تلے دبا لے گی۔ انہوں نے چائنا کی ایک کمپنی کا انتخاب کیا اور انہیں اپنی ضروریات بتا دی گئیں، اور نوجوان نے طیارے کی تیاری اور اس کی نگرانی شروع کر دی۔ چائنیز اسے ایک عام آدمی سمجھ کر اپنے مطابق جہاز بنانے لگے، لیکن اس نے چائنیز کے اس ڈیزائن کو مسترد کر دیا اور انہیں مجبور کیا کہ چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے، جو خصوصیات وہ چاہتا ہے وہ اس جہاز کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ چائنیز کمپنی کے ساتھ شدید اختلاف رائے اور جھگڑوں کے بعد چائنیز کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص اپنے مطالبات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پروجیکٹ کی نگرانی کرنے کے لیے کئی راتیں اس نے چائنیز کی فیکٹری میں ہی گزار دیں، وہیں کھاتا اور وہیں سوتا تھا۔ اس پاگل پن کو دیکھ کر چائنیز بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر دن رات ایک کر دیا۔ امریکیوں کو جب خبر لگی تو انہوں نے اس نوجوان کو خریدنے اور ڈرانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی نگرانی کی جانے لگی۔ عورت، دولت، شہرت، عیاشیاں، جائیدادوں سمیت ہر طرح کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ نوجوان اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہوا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر آخر دن رات کی محنت رنگ لائی اور اگست 2003 کو اس شاہکار لڑاکا طیارے نے اپنی پہلی اڑان بھری۔ برسوں کی محنت اور وطن سے محبت کا عملی ثبوت ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ پائلٹ لگاتار پیغامات بھجوا رہا تھا کہ یہ شاہکار ہر طرح سے مکمل ہے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو تیار ہے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں کامیابی کے آنسو، پیشانی پر شکرانے کے سجدے اور زبان پر شکرانے کے کلمات اور چہرے پر اطمینان کے تاثرات واضح تھے۔ اس نوجوان نے اس طیارے کو اپنا بیبی قرار دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ میں نے اپنے بیبی کو دشمن کا لحاظ کرنا سکھایا ہی نہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر 27 فروری 2019 کو اسی بیبی نے ہندوستان کے 2 طیاروں کو دھول چٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ دشمن کا لحاظ نہیں کرتا۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ اب تک آپ اس شخص کا نام جان چکے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ JF-17 تھنڈر منصوبے کے بانی اور ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی کامیابی اور حب الوطنی کی مختصر سی کہانی ہے۔ آپ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی کامیابی کی کوششوں اور نیک نیتی کو ذہن نشین رکھیے اور JF-17 تھنڈر کی تاریخ اور خصوصیات پر ایک نظر ڈالیں تو اس محب وطن سپوت کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ JF-17 تھنڈر نے اپنی پہلی اڑان 25 اگست 2003 کو چائنا میں بھری۔ 12 مارچ 2007 کو اسے پاکستان ایئر فورس میں شامل کر لیا گیا اور 23 مارچ 2007 کو اسے پاکستانی عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ JF-17 تھنڈر نے آتے ہی دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف حاصل کر لی۔ اسے 2010 میں برطانیہ کے ایئر شو میں بھی شامل کیا گیا اور پوری دنیا میں اس سے پہلے جتنے بھی شو منعقد کیے جاتے ہیں ان میں چائنا کے کسی جنگی جہاز کو پرفارم کرنے کے لیے نہیں بلایا جاتا تھا۔
لیکن JF-17 تھنڈر طیاروں کو پوری دنیا کے تمام قابل ذکر ایئر شوز میں بلایا جاتا ہے۔ اس طیارے نے 2018 میں پولینڈ میں منعقد ہونے والے ایئر شو میں اپنی جیت کے جھنڈے گاڑے ہیں اور پوری دنیا کو ایک مرتبہ پھر سے اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ یہ کامیابی پاکستان اور چائنا کے لیے ایک اعزاز ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 2 طیارے جدید ترین میزائل، گن اور بم ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ ان میں 23 ملی میٹر دہانے والی دوہری نال کی حامل GSH-2-23 توپ نصب ہے۔ اس کے علاوہ ان طیاروں میں 7 ہارڈ پوائنٹس ہیں، جن میں سے 4 ان کے پروں کے نیچے، 2 ونگ ٹپس اور 1 طیارے کے فیوزیلاج یعنی اس کے مرکزی ڈھانچے کے نیچے ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ نصب کیے جانے والے ہتھیاروں کی لسٹ بہت طویل ہے۔ فضا سے فضا میں حملہ کرنے کے لیے PL-5E2 شارٹ رینج اور حد نگاہ سے دور تک مار کرنے والا SDA BVR میزائل شامل ہیں۔ دوستو، یہ BVR میزائل کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق آئیے اس طیارے کے بانی ایئر مارشل شاہد لطیف ہی سے سنتے ہیں۔ دیکھیں، جہاز تو ان کے پاس بھی ہیں، مثلا ان کے پاس مراجز ہیں، لیٹسٹ والے جن کو مراج 2000 کہتے ہیں، ان کے پاس Su-30 ہیں، وہ بھی فرنٹ لائن جہاز ہیں جو اس نے ایک کمپنی کو دیا۔ اور اب رفال جو ہیں ریگولرلی ان کے پاس آنے شروع ہونے، کچھ میرا خیال پہلے پہنچ بھی گئے ہیں۔ رفال کا اور ہم اگر کمپیریزن کریں تو کیا ایک ہی کیٹیگری ہے نا، ساری 4th جنریشن جہاز ہیں۔ اس سے اگلا جو سٹیج ہے وہ 5th جنریشن، جو کہ امریکہ نے بنا لیا، چین نے بنا لیا، روس نے، اور ہم نے اب یہ خود بنانا ہے۔ وہ جو خود انحصاری کی کا جو ہم نے اسی وقت جو ہماری ویژن تھی، جو میں نے لکھی تھی کہ JF-17 ہم چین کی مدد سے بنا رہے ہیں، یاد رکھنا کہ اگلا 5th جنریشن جہاز جو ہے یہ 4th جنریشن، 5th جنریشن ہمیں خود بنانا ہے۔ اس وقت ہندوستان کے پاس 5th جنریشن ہے کوئی؟ کس کے پاس؟ ہندوستان کے نہیں، کوئی 5th جنریشن نہیں، 4th جنریشن۔ اس اعتبار سے تو ہم اکول ہیں، تو اس لیے ہم اس کے لیول پہ ہیں، مگر جو ایج ہے میں نے آپ کو بتا دیا وہ ہماری ٹریننگ ہے اور ہمارا جذبہ ہے۔ اس کو آپ نہیں ایکویٹ کر سکتے نا، یہ کوئی ایسی سافٹ ویئر تو نہیں ہے کہ جو یہاں پہ چپ لگا دو گے۔ تو اس لیے اس طرح ہمیں فوقیت ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ 65 کی جنگ میں بھی کیا تھا، یہی تھا نا، ہم ان سے 3 گنا کم تھے۔ وہی بدر والا زمانہ یاد رکھیں، وہ 1000 اور ادھر ہم 300، 1/3 تھا نا۔ 65 میں بھی یہی تھا۔ پھر ان کی کیا حالت ہوئی، وہ MM عالم کہاں سے پیدا ہوئے؟ وہیں سے پیدا ہوئے نا، سرفراز رفیقی، MM عالم۔ تو یہ ان لوگوں نے ان کے جو ہے وہ چھکے چھوڑا دیے تھے۔ ہم وہاں جاتے تھے تو ان کے جہاز تباہ کراتے تھے، رن وے پہ کھڑے ہوئے آگ لگ جاتی تھی، وہ ہماری طرف آتے تو ہم ان کو مارتے تھے، پھر وہ ڈر گئے، تو ہماری بیسز پہ آنے سے پہلے ہی وہ کوئی جنگل ونگل میں بم پھینک دیتے تھے اور جا کے کہتے تھے میں ان کی بیس تباہ کرائے۔ تو چونکہ IT کا زمانہ نہیں تھا، دکھایا نہیں جا سکتا تھا، تو وہ تو اپنی جان چھوڑانے کے لیے ادھر آتے ہی نہیں تھے، انہیں پتا تھا کہ ہمیں وہاں پہ بھی مار گرائیں گے۔ اتنا تہلکہ تھا ہمارا اس وقت۔ آج بھی یہ 27 فروری کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں کانپیں گے اور کانپ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ایک ہی دن کے اندر۔ تمہارا الحمدللہ، اسی لیے میں نے کہا روایتی ہو غیر روایتی ہو، کولڈ سٹارٹ آپ نے ٹرائی کیا، آپ نے ٹیکٹیکل نیوکلیر میسائل بنا لیا، آپ کے بلینز آف ڈالر جو آپ نے انفراسٹرکچر پہ لگائے تھے انہیں سارے زیرو کر دیے۔ تو اب کچھ اور بھی ٹرائی کر لیں، الحمدللہ آپ ہمیں تیار پائیں گے۔ ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیکٹکس، کاؤنٹر آفینسو، اور یہ ہمارا حق ہے اور ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اب لاسٹ کمنٹ، کس طرح سے انگیج کیا تھا؟ ظاہر آپ تو تھے بانی تھے اس کے JF-17 کے، اس وقت جو ابھی نندن کو کیسے انگیج کیا، فضا میں کیسے انگیج کیا جاتا ہے؟ سر ایسے کیا جی، ایسے انگیج کیا جاتا ہے کہ یہ جہاز جو تھا یہ اس علاقے میں آ گیا، ہمارے علاقے میں آ گیا، لازمی چیز ہے کہ اس کو بھیج دیا گیا کہ وہاں بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو تم جاؤ اور ان کے جہاز گراؤ۔ وہ ہوا میں بہت سارے ان کو ریڈار پہ نظر آنے شروع ہو گئے جہاز۔ اچھا، ریڈار پہ مانیٹرنگ ہوگی، لازمی چیز ہے، ادھر بھی مانیٹرنگ تھی، ہمارے یہاں بھی مانیٹرنگ تھی، تو اس کے اندر وہ آ گیا۔ اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ٹیکٹکس ہیں کہ MiG-21 اور وہ پچ کر رہے ہو، وہ تو MiG-21 تو فلائنگ کافنز کا حصہ ہے، فلائنگ کافن مطلب جو مطلب ہو گئے ہیں، اور آپ اس بندے کو بھیج رہے ہو اور ونگ کمانڈر ہے، پھر ریڈار ایسے موقع پہ گائیڈ کرتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے ریڈار کے ساتھ۔ آپ اس سے ہم نے پوچھا کہ تمہیں ریڈار نہیں، کہہ رہا مجھے کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا، اور اتنی ریڈار کے اوپر کمیونیکیشن کے اوپر والیوم تھا کمیونیکیشن کا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس میرے پاس جہاز تھا اور میں چلی آ رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ پروفیشنلزم ہے ان کا۔ اگر تمہیں پتہ ہی نہیں تم کہاں جا رہے ہو تو ٹرن اباؤٹ اینڈ گو بیک۔ آپ کے ایمرجنسی پروسیجرز ہوتے ہیں نا، تو وہ آیا، اس کو مارا، اسی طرح آپ نے Su-30 کو مار دیا۔ اور ابھی ہمارے پاس اور بھی بہت سارے جہاز لاکس تھے، اس کے اوپر ہم نے لاک کیے ہوئے تھے JF-17 کے اوپر۔ سر یہ لاک کرنا کیا؟ لاک کا مطلب یہ ہوتا ہے ریڈار جو ہے، جب آپ ایک جہاز کو دیکھتے ہیں تو اس کو لاک کرنے کا مطلب یہ کہ اب آپ کا جو BVR میسائل ہے، بیونڈ ویژوئل رینج، اب اس کی ساری کی ساری کانسنٹریشن اس پہ ہے۔ اگر میں نے کسی کو لاک کیا ہے تو اب اپنا میں BVR میسائل اگر یہاں سے ماروں گا، میں اس جہاز کو نہیں دیکھ رہا۔ BVR کا مطلب یہ ہوتا ہے اسٹینڈ آف ویپن، اور اگر اس کی 40-50 کلومیٹر رینج ہے، جہاز تو بہت دور ہے، اور ریڈار نے کہہ دیا کہ تم نے اس جہاز کو لاک کر لیا،
اب اس मिसाइल का काम है उस लॉक जहाज के पीछे भागना, उसको खुद पकड़ना है। खुद पकड़ेगा, वो लॉक हो चुका है ना, उसकी वेव्स, उसकी रेज उसको काबू करके अब वो जहाज इधर उधर होगा तो उसका पीछा करेंगी और उसको जाके मारेंगी। वो मिसाइल उसको जाके उस वक्त लगे, वो भी जहाज को नहीं देख रहा, पर एक मिसाइल आया ठा करके उसको लग गया। उसको पता ही नहीं चला। Su-30 के साथ यही हुआ है, उसको तो पता ही नहीं चला, लिहाजा वो क्रैश भी कर गया। तो सर जो मिसाइल था वो हमारे JF-17 में था फिक्स, लाजमी चीज है, और वहां से फिक्स हुआ या मिसाइल को, उसको मिसाइल को दिखा दिया गया कि ये मेरा टारगेट है। अब जो मिसाइल होता है इसका अपना अंदर छोटा रडार होता है, वो रडार उसको पकड़ के और उसके सिम्त चल पड़ता है, अब उससे आप बच नहीं सकते। वो भागते मतलब जहाज की स्पीड से ज्यादा भागता है वो। नहीं, मेरा मतलब है कि वो डिपेंड करता है, अगर जहाज उसको मुड़ जाए और चलना शुरू कर दे दूर और ये मिसाइल जा रहा है, उसका रेट ऑफ फ्लो वो एक होता है, उसके टैक्टिक्स होते हैं, नेगेटिव होना शुरू हो जाए, पर उसको शायद पता ही नहीं चला कि मिसाइल जो है मेरे ऊपर लॉक और मेरी तरफ आ रहा है। रडार वार्निंग रिसीवर्स भी हुआ करते हैं, डिपेंड करता है। तो हमारे JF-17 में है रडार वार्निंग रिसीवर, सब कुछ है, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। हमने इसीलिए स्टेट ऑफ द आर्ट वो चीज़ बनाई हुई है ना, कि आपको लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसका ब्रेक लॉक करना, वो टैक्टिक्स हैं, वो ज़रा टेक्निकल मामले हैं। पर बात यह है कि जब मिसाइल को दिखा दिया, लॉक कर दिया, अब ये मिसाइल का काम है उसको जाके स्ट्राइक करना, और इस दौरान आप उसको लॉक करके दिखा के आप बेशक टर्न अबाउट करें, अपने घर जा रहे हैं, आपका मिसाइल उसकी तरफ जा रहा है। मिसाइल जहाज छोड़ निकल जाता, निकल गया, वो चल पड़ा, वो चल पड़ा, आपने रिलीज कर दिया। अब आपने मिसाइल के साथ नहीं जाना। वो डॉग फाइट का जमाना था जब जहाज लड़ते थे और मिसाइल मारते थे, छोटे शॉर्ट रेंज मिसाइल जिनको आप कहते हैं। ये BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, और ये बियॉन्ड कैपेबिलिटी विजुअल रेंज मतलब आपकी हद निगाह से भी आगे जाएगा। लाजमी चीज है, इसी को बियॉन्ड विजुअल रेंज पहले F-16 में थी, अब हमारे पास JF-17 में भी है, तभी तो ये इतना पोटेंट जहाज है, महफूज हाथों में है। पूरी नेशन के लिए पैगाम है, महफूज हाथों में। हमने मेहनत की हुई है, JF-17 में हमने बड़ी मेहनत की, और हमने एक ऐसी चीज़ बना ली कि आज आप हमें थ्रेट नहीं कर सकते, मैं पर F-16 पुरजे रोक लूँगा, फ्लाइंग नहीं कर सकोगे। ये तो 90 की दहाइयों की थ्रेट थी, और इन सारी चीज़ों की उसमें इक्विपमेंट है। अपना डिफेंस, जैसे मैंने रडार वार्निंग रिसीवर की बात कर दी, इसी तरह आपका ECM पॉड होता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स वाला, आप पे अगर कोई चीज़ है तो उसको डॉज कैसे करना है, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, पर उस जहाज़ के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए हमने इसको F-16 से भी एक रुतबा ऊपर दिया, JF-17 F-16 से ऊपर। और ये आपको सुन के खुशी होगी कि जब F-16 और JF-17 की आपस में फ़ाइट हम करवाते हैं तो उसके अंदर JF-17 के जो पायलट्स हैं वो एंजॉय करते हैं इस फाइट को, जितना मजबूत। अच्छा, आपस में भी करते हैं? हम करते हैं, व्हाई नॉट, दैट्स गुड। प्रैक्टिस करते हैं ना, कि आपके खिलाफ अगर इस तरह का जहाज पिच किया जाए तो आपके टैक्टिक्स क्या होंगे, हम सिमुलेट करते हैं। यही तो ट्रेनिंग है, यही तो हमें बताया जाता है कि ट्रेनिंग में इतने मजबूत हो जाओ कि उनके 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी ताकत सामने आए तो आपने उसका भी मुकाबला करना है। यही ट्रेनिंग है आपकी। तो उसमें वो क्या कहते हैं पायलट कि यार हम JF-17 एक तरफ और एक तरफ F-16? ऑब्वियसली उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हम एक दूसरे को फाइट करते हैं, बड़ी टफ फाइट होती है, किसी की एक जगह स्ट्रेंथ है, किसी की दूसरी जगह स्ट्रेंथ है, तो ये फुल ऑफ स्ट्रेंथ है माशाल्लाह जहाज। सर जो मिसाइल मारता है वो पायलट खुद मारता है या रडार सिस्टम उसको? नहीं, पायलट मारता है, हाथ तो पायलट के कंट्रोल। एक तरफ वो जहाज भी उड़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है जी। पायलट जो फाइटर पायलट है उसके ज़िम्मे बहुत कुछ होता है, उसने अपनी जान भी बचानी है, वो सारी जो स्क्रीन्स हैं उनको भी मॉनिटर करना है, मेरे ऊपर कुछ हो तो नहीं रहा, उसको वो काउंटर भी करना है, ऑफेंसिव एक्शन भी लेना है, डिफेंसिव एक्शन भी लेना है। फाइटर पायलट जो है उसकी अल्टीमेट जो है वो ज़िंदगी ऐसे ही होती है। सर पीछे राब्ते में भी तो होता है? राब्ते भी होते हैं, ज़मीन की एजेंसीज हैं वो भी आपको गाइड भी कर रही होती है, मगर आपका जो एयरबोर्न रडार है, सर वो तो टाइम बहुत कम होता है, टाइम बहुत जल्दी। ये फिर टाइम शेयरिंग होती है ना, कि मैंने किस वक्त में क्या करना है, गलत चीज़ें नहीं करनी, सही चीज़ें करनी है, ये टाइम शेयरिंग है। तो उसके लिए सर आप इंटरव्यू करते हैं, किस तरह का क्वालिटी का बंदा है यार जो इतनी सारी चीज़ें लेके चल सकता है, कितना मुश्किल होता होगा ये? बहरहाल ये उसका काम है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, ये उसके लिए चैलेंज है, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हम अपनी जान लगाते हैं। जबरदस्त यकीन मानिए दिल खुश हुआ ये सारी बातें सुन के। बेसिकली कश्मीर, चूंकि सर हम बॉर्डर लाइन पे रहते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत एहसास है, हमारे तो सामने है हिंदुस्तान, तो हमें इन चीज़ों पर बड़ा प्राइड फील होता है। बिल्कुल होना भी चाहिए, इसीलिए तो मैंने कहा माशाल्लाह मजबूत हाथों में है, और ऐसे नहीं हम अपने नाम पे कोई आँच आने देंगे। और वही मैं कह रहा हूँ, 65 की जंग में भी हमने ये साबित किया था, और इस मरतबा तो एक दिन में साबित कर दिया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान को सबकत हासिल हुई एक दिन की जंग में। ये दुनिया कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये तो दोस्तों देखा आपने कि ये किस कदर जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान हासिल कर चुका है। ये तैयारा और भी बहुत सारी जंगी सलाहियतों का मालिक है। फिजा से जमीन पर मार करने के लिए CM-1 उडू एंटी रेडिएशन मिसाइल, जबकि फिजा से समंदर तक मार करने के लिए C-802 AK एंटी शिप मिसाइल और CM-400 AKG कैरियर किलर एंटी शिप मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं। इसके अलावा अमूमी मकासद के बमों में MK-82, 83, 84, रनवे तबाह करने के लिए मात्रा बम, जेवरेंडल और रॉक IMK-20 बख्तर शिकन क्लस्टर बम भी शामिल हैं। लेजर गाइडेड बमों में GBU-10, 12 और 16 बम, जबकि GPS से रहनुमाई लेने वाले LS-6 मिसाइल भी शामिल हैं। और इन सब के अलावा एयरबोर्न के G300G सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड भी JF-17 थंडर ब्लॉक 2 का हिस्सा है। JF-17 थंडर ब्लॉक 2 12,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन ले जाने की सलाहियत रखते हैं। हमारे इस तैयारे को उड़ने के लिए तकरीबन 600 मीटर तवील रनवे दरकार होता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अभी तकमील के इख्तितामी मराहिल में है। और दोस्तों इस JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के बाद आ रहा है JF-17 थंडर ब्लॉक 3। ये तैयारा अभी तकमील के इख्तितामी मराहिल में है। ये ब्लॉक 2 से कई गुना बेहतर है और अपनी खसूसियात की बदौलत तकरीबन 5th जनरेशन तैयारों के करीब तर होगा। इसका डिजाइन और इंजन मुकम्मल हो चुके हैं। ब्लॉक 3 में KLJ-7 ESA रेडार सिस्टम नस्ब होगा, जो अपनी रेंज के एतबार से भारत को फरोख्त किए जाने वाले इसराइली राफेल तैयारों में नस्ब RBE-2 AESA रेडार के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और 5th जनरेशन यानी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों में रेडार सिस्टम बहुत जदीद है और यही इस्तेमाल हो रहा है। और यही वो रेडार सिस्टम है जिसे दुश्मन के रेडार से पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एवियोनिक्स F-16 के मुकाबले में कई हवालों से बेहतर है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में हेलमेट माउंटेड साइट HMS टेक्नोलॉजी नस्ब की गई है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए पायलट को टारगेट लॉक करने के लिए तैयारे को टारगेट की तरफ मोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि टारगेट लॉक करने के लिए पायलट को टारगेट की तरफ एक नजर देखना होगा और पलक झपकने में टारगेट लॉक करके मिसाइल फायर हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में अभी बिल्कुल नई है और सिर्फ 5th जनरेशन तैयारों में ही इस्तेमाल हो रही है। अब जरा इन तैयारों के इंजन की बात कर लेते हैं। JF-17 ब्लॉक 1 और 2 में RD-93 इंजन इस्तेमाल हुए हैं, जो कि 2222 किलोमीटर फी घंटा की इंतहाई तेज रफ्तार तक तैयारों को ले जा सकते हैं। जबकि ब्लॉक 3 में WC-30 का इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिससे हासिल शुदा रफ्तार 2500 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी, जो इंडियन राफेल तैयारे के मुकाबले में भी ज्यादा है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन F-16 ब्लॉक 52 जितनी है, जिसका मतलब ये है कि F-16 की निस्बत ज्यादा वजनी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। और इन्हीं खूबियों के साथ JF-17 5th जनरेशन कैटेगरी में शामिल हो जाता है। और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पूरी दुनिया में इसकी कीमत अपने मुकाबले के किसी भी तैयारे से कम है। अगर पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के राफेल तैयारों का मुआवजा किया जाए तो कारकर्दगी और खर्च के एतबार से पाकिस्तान को भारत पर वाज़े बरतरी हासिल होती है। एक राफेल तैयारे की कीमत में पाकिस्तान 3 JF-17 थंडर तैयारे तैयार करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों तारीख गवाह है कि पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा असला और फजाई कुव्वत होने के बावजूद पाकिस्तान को हिंदुस्तान पर हमेशा फजाई बरतरी हासिल रही है। इसकी वजह टेक्नोलॉजी में महारत के साथ हुब्बुल वतनी का जज्बा और मुल्क की हिफाजत का जुनून भी है। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने सेबर F-86 अमेरिकन तैयारे इस्तेमाल किए, जबकि भारत ने रूस से मंगवाए हुए नए MiG-21 तैयारे इस्तेमाल किए। जदीद तैयारों के होने के बावजूद भारत पाकिस्तान की एयर बेस के ऊपर आने की हिम्मत नहीं करता था। भारतीय तैयारे आते थे और एयर बेस से दूर बम गिराकर चले जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम एयर बेस की हदूद में दाखिल हुए तो तबाह और बर्बाद कर दिए जाएंगे। दोस्तों डॉग फाइट हो या दुश्मन के मुल्क के अंदर घुसकर उसके रनवे पर खड़े हुए जहाजों को तबाह करने का मिशन हो, पाक फजाइया ने अपनी बहादुरी, महारत और प्रोफेशनल अप्रोच के जरिए भारतीय फजाइया पर वाज़े बरतरी हासिल की थी। अगर 1971 की झड़पों की बात करें तो पाक फजाइया ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। ये जमीनी और सियासी झड़पें थी जिसमें पाक फजाइया शामिल नहीं थी। कारगिल की जंग में भी पाक फजाइया ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान की बरतरी वाज़े थी। कारगिल के बाद भारतीय और पाक फजाइया की जंगी सलाहियतों को नापने का दिन था 27 फरवरी 2019, जब भारत के 2 तैयारे MiG-21 और Su-30 पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, जिसे पाकिस्तान के इन्हीं JF-17 थंडर तैयारों ने मार गिराया।
एक पायलट को गिरफ्तार किया और दुनिया के सामने पेश करके अपनी बर्तरी साबित कर दी। हिंदुस्तानी मीडिया और बीजेपी की सरकार के झूठे दावों और नारों ने पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि मोदी को यह बयान देकर पूरी दुनिया के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी कि राफेल तैयारे न होने की वजह से भारत को पाकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि अगर राफेल तैयारे भी हों तो भी भारत पाकिस्तान से फ़ज़ाई महाज पर इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ जैसे जांबाज नहीं हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर्तरी कायम करने के लिए वक्फ कर दी और हसन सिद्दीकी जैसे जवानों पर मुश्तमिल एक ऐसी फ़िज़ाई फ़ौज तैयार की है जो कारकर्दगी और हुब्बुल वतनी में अपना कोई सानी नहीं रखती। दोस्तों, हम इकरार करते हैं कि एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ हमारे हीरो हैं और आप आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल हैं, और पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी की दास्तान आपके जिक्र के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।